गुजरांवाला से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर नहर अपर चनाब नंदीपुर वाक़या है। हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे जी ठक्कर के गालिब के। तो ये खूबसूरत नज़ारा आप नंदीपुर का देखिए, जो लिंक नहर है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ सिखों के एक पुराने गुरुद्वारे को दिखाने के लिए, जो कि मौजूद है नंदीपुर के इलाका ठक्कर के गालिब के करीब, जो कि तहसील डस्के में वाक़या है। ये गुरुद्वारा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसको 17वीं सदी ईस्वी में राजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था और ये तकरीबन काफ़ी रकबे पर फैला हुआ था। यहाँ पर एक खूबसूरत बाग भी हुआ करता था। तो इस गुरुद्वारे का नाम है किला मियाँ सिंह। किला मियाँ सिंह गुरुद्वारा के नाम से ये मशहूर है। उसके साथ साथ आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। अंदरूनी सूरत हाल देखते हैं जी जाकर। बाहर से तो काफ़ी खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गुरुद्वारे मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। ये देखिए जी अंदरूनी सूरत हाल, जो कि काफ़ी खस्ता है। दीवारें टूट चुकी हैं और ये बाबरी ईंट यानी कि मुगलिया ईंट जो है इसमें इस्तेमाल की गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी मज़बूत है। ये जी मियाँ सिंह के दो चेले थे जी, उनकी समाध है, उसके साथ मियाँ सिंह की है। आप ये इसको दूर से देख सकते हैं। समाध के अलावा दूर तकरीबन 2 एकड़ दूर एक समाध है, ये आप देख रहे हैं। इसके भी करीब जाते हैं और आपको दिखाते हैं जी।
इसका तर्ज तामीर मुगलिया तर्ज पर है और काफ़ी खूबसूरत है। आप ये देखिए, अंदर से इसकी सूरत हाल उसी तरह है, लेकिन इसको वाइट वाश किया गया है। जी, तो इस किला मियाँ सिंह का जो समाध है आपको दिखा रहे हैं जी। ये मेरी लेफ़्ट जानिब जो है आप देख रहे हैं मियाँ साहब की समाध है। तो उसके साथ उसके 2 चेले थे, उनकी समाध भी बनाई गई है, उनको भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम समाध की तरफ चलते हैं। जो ये समाध है ये दिखाते हैं आपको। ये चबूतरा इंतहाई अंदर से खूबसूरत है, डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है। हम इस समाध के पास खड़े हैं। ये समाध एक तरफ से काफ़ी मुनज़्ज़म हो चुकी है। ठीक है, बात इसकी नक्श नगारी देखिए, रेड कलर की खूबसूरत काम कलर अभी तक मौजूद है। और ये देखिए, दिए जलाने के लिए भी अंदर जगह मौजूद थी। और ये छत देखिए इसकी जी, अभी भी नक्श नगारी और ख़ूबसूरत उस वक़्त के जो डिज़ाइन थे, उस वक़्त की जो फ़ोटोज़ थी वो बनी हुई हैं। ये जो दूर एक समाध नज़र आ रही थी, मैं उसके बिल्कुल करीब आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदर से इसकी जो नीचे से इसका जो सीलिंग है वो आप देख सकते हैं टूटी हुई है। ये देखिए काफ़ी खस्ता हो चुकी है। ये जी, ठक्कर के गालब के में जब मैंने इस किला मियाँ सिंह को देखा है तो उसके साथ ही दूर एक बरगद का दरख्त था, वहाँ पे मुझे एक छोटी सी समाध नज़र आई है। कोशिश की है मैंने कि आपको करीब से दिखाऊं और ये आप देख सकते हैं उस वक़्त की है। अब इसके मतलब मुझे हक़ाइक़ मालूम नहीं है, आप ये देख सकते हैं। अगर इस गांव के किसी को पता हो तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए ताकि सबको इसकी जानकारी हो। यहाँ के 2 बुज़ुर्ग मुझे मिले हैं जो 1947 से पहले के माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें ज़िंदगी दे मिले हैं। उनसे अब इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर मान साहब की हाल है तुहाडा? शुक्र है अल्लाह दा, वक्त पास हो रहा है। आज नाल आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤਲਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। नहीं आ सकता बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ। हाँ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੈ हाँ जी ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ जी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ जी ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 14 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਬਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੱਗ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ, ਉਹ ਜੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ 8 दिन बाद 15 दिन बाद महीने बाद ਜੀ ਜੀ। गाना बजाना ये वो करते सन ਆਪਣੀ बहुत। ਰਸੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਅਦਾ हाँ, ਕਰਦੇ ਸਨ। अदा करते सन। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਧ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ हाय हाय। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? किते किते आंदे नहीं। हाँ। और ये सामने कोठी यही है ना, ਹਾਂਜੀ। ये लोग उन्होंने रिश्तेदार नहीं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हाँ इन्हों को आते, मेरे को भी आते, मैं हाँ फोटो बनवाई मैं बह के खलो के उन्होंने सिखा नाल। ਅੱਛਾ। हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਸਮਾਧ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ? हाँ हाँ बड़े अच्छे लोग सन यार। पटियाला राजा दा सी ना, वो आंदा सी नाल हाथी वजीर मशीर आंदे सन, आके इत्थे रहिंदे सन। ਸਹੀ ਸਹੀ। हाँ जी ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ये समाधान च ਹਾਂਜੀ चंद के घर सन, वो समाधान दे विच गुरुद्वारे च जेह्ड़े उत्थों दे रखवाले सन। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਯਾਰ ਐਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣੀ, ਬੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-7 ਫੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਇਹ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਏ। ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਗੇ ਸਨ। ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਜ਼ੀਰ ਮਨਸਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आप हमें ये बताएंगे ये गुरुद्वारा मियाँ सिंह और ये जो समाधि है इसके बारे में आप हमें बताएंगे ये कब से है और ये किस सदी में जो थी वो बनी थी और ये क्या इसका पस मंजर मैं है? पंजाबी बोलूँगा, पंजाबी में। हाँ जी आप पंजाबी बोलें। हाँ, पाकिस्तान मैं जब बनया उਦੋਂ मेरी 5-4 साल उम्र सी शुरू करना जो कुछ असां वेखिया ना जी जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਆਂ ਸਿੰਘ। जी ठीक है ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਆਂ ਸਿੰਘ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ठीक है। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा अच्छा ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੌਣਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਚਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। जी जी ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵੱਖਰਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਨਮਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। जी ठीक है ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖ हाँ जी ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਹੰਗ अच्छा अच्छा ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮਤਵਾਲੀ ਸਨ। जी ठीक है ਹਾਂਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਿਹੰਗ। जी जी ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁ ਰੌਣਕਾਂ ਸਨ। हाँ जी मेरा बड़ा अच्छी बिल्डिंग, सोहनी बिल्डिंग लोग पुट किटा लै गए। लोग हर शहर पुट के लै गए ने मुसलमान जड़े ने। छत सी डबल छत होंदी, बाले पए होंदे सन। इन एक समाधान आंदे सन, हुण भी समाधि आंदे ने। एह्दा मेरा मतलब 200 किलो रकबा सी अच्छा मियाँ सिंह दा रकबा सी इन्ना इस समाधान का इस दरबार ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ। हर साल असों च इत्थे एक मेला लगदा हुंदा सी जद सुनिया असां हाँ जी ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਲਵਾ ਸਮਾਧਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਈ, ਹਾਥੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਗਏ, 2 ਹਾਥੀ ਆਏ ਨੇ। सही ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा इंडिया तो ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਨਾ। जी जी ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸੇ 4-5 ਫੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੌੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ, ਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖੀ ਨਾ, जी जी ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। हाँ, मुकद्दस उनके लिए ਉਹਨਾਂ मुकद्दस ਮਕਦ जगह ਜਗ੍ਹਾ थी। ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ 200 ਕਿੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਲੱਗਾ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ। अच्छा रामे साहब ਹਾਂਜੀ, आप हमें ये बताएंगे कि अभी भी कोई सिख बरादरी को कम्युनिटी आती है यहाँ पे इसको देखने के लिए? अभी तो कोई नहीं आता, कोई सिख नहीं आया यहाँ था। एक पक्ष यहाँ गाँव का रहने वाला एक साढ़े पिंड का, कोई मैं बोल पंजाबी, अच्छा साढ़े पिंड का रहना सी दरसाना सिंह। अच्छा वो आया उदों जो मत ही मेरी उम्र 15 साल हो गया। वो दोवें जी गए न उत्थे। हैं जी अच्छा उन्हें वेख्या तो खस्ता हाली वेख के बड़े परेशान होए कि देखो यार कि ये दरबार ये बड़ियां रौनकां होंदियां। बाद सानूं लगा पता कि राजा कपूरथला हुंदा। अच्छा अगे मेरा मतलब भी इन्ना रौनकां इत्थे फिर खालसा हाई स्कूल छोटे पहले मैनूं पता उदों खालसा हाई स्कूल सी। बस स्कूल ही बनया थोड़ा चिर, 1-2 साल खालसा हाई स्कूल उन्हें सिक्खा बनाया। खालसा हाँ। ज़ाहिर खालसा राज दे विच बनया सी हाँ। ते खालसा हाई स्कूल से पहला हाई स्कूल बाद जे सन 52 जी ना बिल्डिंग तो खाली सी। फिर उत्थे आके कुछ लोग आबाद होए महाजर। जी एक खानदान सैयद का खानदान से टुर गया लाहौर, उन्होंने होया छड़ के टुर गया, बिल्डिंग खाली हो गई। फिर सलामिया मॉडल हाई स्कूल बनया जिहदे विच एक मेरे वाल साहब सन, एक दयातुल्ला सुनैरा सी, 2-3 बंदे इन्हें स्कूल खोलिया जो 3-4 साल चलता रहा। अच्छा जी घूमन मैं उत्थों मेडल पास किया। घूमन ने फिर इन्हें डिसार्डर किया, रजिस्टर ना किया, जिसकी वजह से कोई स्कूल ना खत्म हो गया। सही हैं जी
ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਬਾਗ ਪਿੱਛੇ ਬਗੀਚਾ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ 200-300 ਰੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੜੀ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਉਹਦਾ ਬਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ 6-6 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ ਇਹ ਛੱਪੜ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਛਾਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕੌਣ? ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਫ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਫ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਫ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 200 ਕਿੱਲਾ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਸਨ, ਚੇलों की वीडियो भी मैंने बनाई है। हाँ, ये चेले ने ਇਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ 3-4 ਵਿਗਾ ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾ ਕਿੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ 2 ਆਏ ਸਨ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ हैं। ਇਹ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप हमारे लिए कीमती असासा हैं, हमारा सरमाया है। मेहरबानी, तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें तारीख के बारे में कुछ बताया। मेहरबानी, ज़्यादा देखते। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये मेरी आज की वीडियो? मेरी कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ से आगाह किया जाए, क्योंकि तारीख़ हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो लिहाजा मैंने आपको इस गुरुद्वारा मियाँ सिंह की सैर करवाई है, इसके सारे इलाके को एक्सप्लोर किया है। तो मुझे इसके मतलब कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और जाने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।